hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Uravatramani kalarabana darava shabara karavana daravana 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 shabara daravana daravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम. Idaramani karabandala ramani daraba shakala ramana taramana karabandala ramani biri 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 bara 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 bandala rama. प्रभु तुम्हारा हमारा धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगी जुगी तुम्हारी उतारावानी खारावा शकाला रवानी तारावानी काला रवानी दारवंदला रवा राजमान को राजा प्रमाण करो प्रभुदेमान करो दवा तुम्हारा पवित्र नाम करो धन्यवाद 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम ईरवत्रमणि कारवर्षवर कलरवन दरबंदल रवणि दरबर बरबंदल रवणि दरवर्ष कलरवन दरबंदल रवन हालेलुया 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 जीसुन का नाम रे जीसुन का नाम रे जीसुन का नाम रे दया करो दया करो दया करो दया करो আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বল করে মার্জনা করো প্রভু যিশু এবং রক্তের ধৌত পরিষ্কৃত পবিত্রকৃত অসুযুক্ত মুদ্রাঙ্কিত করো হালেলুয়া 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 তোমার নাম ধন্য 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 যিশু নাম রে দয়া করো যিশু নাম রে দয়া করো যিশু নাম রে দয়া করো ईरवत्रमणि कारवशकल रवना तरवना खरबंदल रवनि बिरि 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 बर 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 बंदल रव Holy 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 Lord 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 Pura ba 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 shabara bara 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 bandal rava तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो अच्छा से अच्छा तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें काले जो काल समान हो हालेलुया हालेलुया तुम्हें द्वारा महान प्रोत्र दर्शन स्वरूप पावे मंगल कोडारी संता बलि परमेश्वर तुम्हारे ठारे मुखापेक्षा नहीं प्रभु हालेलुया तुम्हें न्याय भाव में विचार करी था उतार वर्षा काला रवा प्रत्येक मानुषर तुम्हें नव प्रभु प्रतिफल आओ प्रभु जा पे तुम्हारा पुरस्कार तुम्हें संग रखियो छ होली 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 दया करो बुद्धि विशिष्ट मन ज्ञान विशिष्ट अंतरण मान को तुम्हें दान करो प्रभु जो अपना अपना दिन करुणा करिया को हमारे पारिगो हालेलुया हालेलुया इतर वाणी खार वर्षा काला रवानी खार बंदल रवा कारण कथित कहानी करी आमानकर दिन मास वर्ष सब भेपण हो जाउछि से सब प्रभु परिश्रम आउदर्भ वृथा मात्र इतर वर्षा खामानिया तरवनी खार बंदल रवनी दार बंदल जीसु नाम रे दया करो ओ प्रभु तुम्हें एकांत आमान विषय सर्वत्र भाव तुम्हें मनोयोगी अट कारण तुम्हें आमान तुम्हारा पूर्व निर्मित संकल्पन से आह्वान कर मनोनीत करियछ हालेलुया हालेलुया से आह्वान आमान को योग्य आचरण करिया आवश्यक प्रभु तहिरे आमानकर मंगल हब तारा मानी खार वर्षा काल रवा नचेत आमानकर पाप आमानकर मंगल निवारण करियो प्रभु जीसुंकर नाम रे दया करो सचेतन भी जागृत रहा अनुग्रह कर शैतान समस्त छात्र विरुद्ध मत दंडान साहय कर शक्ति प्रदान कर उदारा मानी खारवत्र मान खारबंदल रवा आम समस्त मंडल तुम्हें कृपा कर प्रभु जब विश्वस्त भाव तुम सब कार्य लगे रहे विशेषकर चंद्र मंडल जो समस्या टी देखा प्रभु सेटिकार दायित्व क्या दिजाव ता प्रभु स्थिर हो पारना हे प्रभु तथापि आज प्रातःकाल कि समय पूर्व कथबार्ता प्रभु करी से जसवंत सहित प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर जपरी तुम्हें इच्छा कर से भाव में करने तुम्हें साहय कर कारण अनेक वर्ष धरी प्रभु से मो बड़ भाई ठार जे कि प्रचारक थे से परिवर्तन से कार्य आरंभ है
ବାହାର କୌଣସି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆଉ ସେଥିରେ କି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଇତରାବାଣୀ ଖାର ବର୍ଷା କାଳରବାଣୀ ଖାର ବନ୍ଦରବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ହିଁ ସାଧିତ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। हे प्रभु तुम्हें अनुग्रह करो, दया करो। पूरा बाबा शमानी काला रबानी आदारबानी कारावत्रमाने काराबंदालरबानी खारबंदालरबा धन्य धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य ओ तुम्हें आश्चर्य भाव तुम्हें कार्य करुछ प्रभु। हालेलुया गतकाल विशेष सेवा कार्य अनुष्ठान तुम्हें अनुग्रह करो आमको एवं आमको प्रभु हेतु अनेकଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ନମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିସ୍ତାର ଦିଅଛ ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବତ୍ରମାନେ କାରବନ୍ଦଲରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦନବା ତୁମ ସବରେ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରାସ କରି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଯେଉଁ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟର କଟି ବନ୍ଧନରେ କଟି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଆଉ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତୁମେ କରିଅଛ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲା ସେପରି ଭାବରେ ସେହି ସମୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଫେରି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କର, ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧରି ରଖ, ନିଜ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ତୁମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ କର, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ରୋଗ ଦୁଃଖରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର। ସର୍ବତ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଅନେକ ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା ଉଦାରବାଣୀ କାରାବାସା କାଲାରବାଣୀ କାରାବନ୍ଦଲରବା ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଭଜନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଶୁଭ୍ରାଇ ହେଉ। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।
उठाओ उधर बत्तरी खला बशा खला बंदर बना पर हालेलुया ओ छोटे छोटे विषयों में हम सब समझ उठाओ मतलब सब हम को रक्षा करके सहायता करा उधर बत्तरी खला बशा खला बंदर बना पर हालेलुया 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 हम तुम्हारे मौजूद मौजूद में के भी उना पर में गाय करा हालेलुया 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 आते समुदाय तुमको वाक्य को पालन करे हम प्रभु के नाम में मदद मदद खाए उन्हें सहायता करा हालेलुया और जिस प्रकार कठिन परिस्थिति में मध्य तुम से वाक्य को भूमिका अपना के गाय करा काम संग्रह से समय हमारे को मध्य अनिश्चित परीक्षा समय थाए उधर बत्ता लिखल आवश्यक करा उधर बल पर हालेलुया हालेलुया और छोटे छोटे विषय मध्य हम ये वाक्य द्वारा हमें सर्वदा निजको आम प्रभु दृढ़ भाव आम प्रभु मजबूत स्थिति हम रही साहाଯ୍य करा हालेलुया तेणु वाक्य और पालन करा शक्ति प्रदान तुम्हें करा हालेलुया 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 और धन्यवाद 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 और हम समझ को जानी पाइबो एथिके हम कथा तुम्हें उदर अवतारी खाला वर्षा कर बंदर बराबर हालेलुया एवं हम निकलते वाक्य माध्यम रे हम करबो और निजको हम तुम देखा हम सहायता करछो तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद और तेणु से विषय को सब हम को जरबो और जीवन भूल दोष को नवा का हम को प्राइम को सहायता कर हालेलुया 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 और हम सब वाक्य डॉक्टर के बाबू को जब सहायता कर उदर अवतारी खाला वर्षा कर बंदर बराबर हालेलुया हालेलुया काम हम तो वाक्य पालन करे द्वारा वो मान कर कथा हम सब प्रभु और हम सब हम को कथा को नाम धन्यवाद 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 और काम से प्रभु और जो सब प्रभु जो तुम वाक्य पालन करते और जब तुम वाक्य मान के बाबू से प्रभु हम जो करियो हम हमर को संग रे सहायता कर हालेलुया 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 से प्रकार मनोभाव को प्रदान तुम्हें कर उदर अवतारी खाला वर्षा कर बंदर बराबर हालेलुया हालेलुया और सब हम वाक्य भाव और तुम शक्ति युक्त तुम्हें कर उदर अवतारी खाला वर्षा कर बंदर बराबर हालेलुया 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 और शैतान को हम जो पराजित कर सहायता कर काम को तुम ताकि प्रभु तुम्हें और शैतान को शैतान को हम को पात्र कर रखिए तुम नाम धन्यवाद और तेरे को ताको कौन प्रकार भय कर बोलाय तुम्हें सहायता कर हालेलुया हालेलुया काम सर्वदा और सिंधनाय गर्जन कर कुछ प्रकार का सुखी बोली आप सब ग्राम प्रभु प्रकाश को ना पर सहायता कर हालेलुया और सब पिता वाक्य को भाबरे आवनी प्रेमन को प्रभु और हम को स्तुति आवनी मजबूती पर सहायता कर हालेलुया 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 और तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद ग्राम अंचल मंडल समस्त प्रभु और विष्णु भाई बहन बालक करता समस्त तुम दर्शन कर दया कर अत्यंत भाग मान कर यहाँ के अंश सुविधा प्रभु बेली यीशु का दूर कर और प्रत्येक प्रभु तो तुम समान को जीवन क्रांति कर समस्त को जीवन में गौरवान्वित हो हालेलुया हालेलुया दया कर हालेलुया और जो मन असुख अपने समस्त को प्रदान करे वो छाले करो और समस्त मन को स्वस्थ कर उधर बत्तरी खाला वर्षा खाला बंदर बराबर हालेलुया 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 और कांत में समस्त प्रभु प्रभु अंतर्जय परमेश्वर को नाम धन्यवाद धन्यवाद तुम समस्त में प्रभु अंतर मंदिर देखने कार्य में कर उधर बत्तरी खाला वर्षा खाला बंदर बराबर हालेलुया मनुष्य बाहर को तीन अंतर मंदिर का को नाम धन्यवाद और प्रत्येक लोग अंतर मनुष्य को मंदिर में परमेश्वर को प्रदान कर उधर बत्तरी खाला वर्षा खाला बंदर बराबर हालेलुया 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 बाकी काम टीचर कार्य में हम ताकि को मनोरंजन कार्य का सही आवश्यक हम जो नाम शब्द पूर्ण करके सहायता कर और से बाकी को करने में हम जो चीजें देखने सहायता कर उधर बत्तरी खाला वर्षा खाला बंदर बराबर हालेलुया हालेलुया हम जो पूरा भी परिष्कार कर पानी सहायता कर हालेलुया 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 समस्त बात को सुविधा उसके लिए बहुत धन्यवाद ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବର 40, 41 ଆଉ 42 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ଯେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯେ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ଆଉ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ପୁଣି ଯେ କେହି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କେବଳ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ହରାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ କଠିନ ନୁହେଁ। ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ହୁଏ
आउ जे से श्रेष्ठ प्रदर्शन करे ताकू पुरस्कार मिली थाए कि आम जहाँ देखुचु केवल प्रभुंक लोक मानू ग्रहण करी एते मिनिमम कथा कही गिनाए पानी दब ये प्रभुंक लोक ये भाववादी बोली खाली आउ स्वीकार करी तांको ग्रहण कर प्रभु यीशु से एते निश्चयता सहित दृढ़तार सहित कहले मु तुम मान को सत्य कहूँगी से कौन सी प्रकार अपना पुरस्कार हराइब ना गतकाली विशेष कार्य है संध्या समय प्रत्येक मासर प्रथम रविवार मु होम को जाए जियोबाजी चिल्ड्रेन्स होम आउ से मु मीटिंग निए नियमित भाव में प्रत्येक मासर प्रथम रविवार आउ से गोटे पब्लिक मीटिंग करी हुए विशेष भाव में प्रभुंर कथा प्रभुंर वाक्य मुझे कहवापर आउ समस्त शेष उत्तेजित कर प्रार्थना कराए केतबे केबे आंठी करने कहे तो केबे ठिया करने आउ ठिया हाँपाई कहे आउ गीत बोली आउ से म्यूजिक ता सहित आउ सब प्रकार भाव में आत्मांकर कार्य करने मु चेष्टा करे आउ से माने ग्रहण भी करती जपरी विशेषकर पवित्र आत्मा समस्ते परिपूर्ण हे से एवं विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म प्रभु तांको इच्छा अनुसार जपरी करेंगे से निमंते मोर अनेक आउ साक्ष्य से माने समस्ते शुणी छोट पिला आरंभ कर बड़ मान पर्यंत अनेक दिन मुझे शिक्षादान करुच्ची तेणु सेपरी भाव में गतकाली गोटे विशेष वाक्य द्वारा गोटे गूढ़ वाक्य को सरल भाव में प्रकाश करी मुझे प्रभुकर वाक्य से देली दुईटा से आरंभ पचार दिखती कौन आज ध्यान निमंत अच्छी शास्त्रांश मुझे कहली दुईटा जगह पढ़ प्रथमे माथ्यू 15 पर्व 21 पद रु 28 पद पर्यंत द्वितीय प्रथम करंथ्य 14 पर्व 1 पद रु 12 पद पर्यंत पढ़ाला एवं जिते शेष मते से माने प्रार्थनार सहित यथा सम्मान दे मते आह्वान करती प्रभु वाक्य कहवाई अनेक समय आउ सामुएल पट्टनायक निजे ही से भाव में प्रार्थना करी आउ यथा सम्मान सहित मते आह्वान दे था मु प्रभुंर वाक्य से निकट में प्रकाश करी सत्य प्रकाश ही मुझे जहाँ आवश्यक ताहा मुझे से दुईटी स्थान जो पढ़ाला यहाँ पूरा खापछड़ा पर लगुच से किणानिया स्त्री माथ्यू 15 पर्व किणानिया स्त्री झील भल हो आश्चर्यकर मात्र प्रथम ग्रंथ 14 पर्व से आत्मिक दान विषय सब लिखाई खापछड़ा लगुच मुझे आदौ खापछड़ा ना ए गोटे विषय प्रकाश ये पाँच जहाँ माथ्यू 15 पर्व कही से आउ कौन गोटे छाया परी आउ से प्रथम ग्रंथ 14 पर्व जोटा लिखाऊँ से वास्तव विषय परी जपरी पुरातन नियम अनेक विषय छाया परी था नूतन नियम वास्तव रूप धारण कला जपरी पुरातन नियम मेष शावक को बलिदान करा अवास्तव छाया परी पशु रक्त पाप क्षमा करी पारे नाही आउ शुद्ध विवेक दे पारे नहीं लिखाऊँ मात्र आउ वास्तव विषय से मेष शावक परी हेले ख्रीष्ट पुरातन नियम से मेष शावक उत्सर्ग करने समय बलिदान देवा समय यही कथा प्रकाश करा जाउथिला आत्मा द्वारा जे आगामी समय आउ प्रकृत मेष शावक जीशुख्रीष्ट ईश्वर पुत्र आसवे से प्राण देवे से बड़ी स्वरूप हे मनुष्य मानकर पाप क्षमा निमंते आउ समस्ते परित्राण पाइबे यहीपरि भाव में टाइप आंटी टाइप सब रही आउ तदनुसार ये से प्रकार घटी कही कहली आउ जो जो कणे किणानिया स्त्री को जीशु आदौ ता कथा शुणापी चाहू ना शिष्य मैंने अनुरोध कले एपरिक से कहले मु इस्राएल हजाई मेष मैंने कहानी करू आसी ना केवल इस्राएल मध्य कार्यग्राफी शास्त्र से तो विजातीय थिला किणानिया स्त्री
केमती ताले शेष रे प्रभु ताकू दया कले आउ कहले जे गोनारी तोर बड़ विश्वास तोर इच्छा से तो प्रति घटू केमिति से कले कहीं एथर गोटे निगूढ़ विषय अच्छी दुईटी निगूढ़ विषय अच्छी गोटे विषय है प्रभु ये गोटे सूचना दौले आगामी समय कथा प्रकाश करते जे आगामी समय विजातीय माने मध्य दया पाइबे प्रभु ठारे ग्राह्य हे अनुग्रह पाइबे आशीर्वाद पाइबे स्वजाति विजाति स्वजाति हेले इस्राएल स्वजाति विजाति आ विजाति माने जेते अण इस्राएल समस्ते एकपरी होइजिबे एई विषय प्रभु रखिथिला तदनुसारे कर्नेलियों गृह जाई पितर कथा कला बेले पवित्र आत्मांकर वृष्टि हला से विजातीय मानक उपरे आउ से शिष्य माने प्रेरित माने सब आश्चर्य हेले केतेके मध्य पितरंक निकटरे आउ से माने तांकु कहिथिले विरोध करी केम तमे विजातीय मानक पाखु गलो आउ से गले मते प्रभु एपरि दर्शन देई पुणी से कर्नेलियों को दर्शन देई आउ मते पठेले मु गली मो कथा कहू कहू से पवित्र आत्मा पूर्ण हेले आमे जेमिति पवित्र आत्मा पाइछु से प्रकार भाव मु के ईश्वर दान को मना करी थांती तापरे समस्ते बुझिकी एकमत ही कले ताहेले ईश्वर विजातीय मान मन परिवर्तन वरदान करिसेंति एई विषयटा से किणानिया स्त्री भितरे गुप्त होइकी रहिथिला छाया भाव थिला आगामी समय विजातीय माने मध्य दया प्राप्त हेबे द्वितीय विषय आउ सेठी आउ सेई किणानिया स्त्री ठारे देखा जाउची जे आउ ता ठारे आत्मिक दान कार्य कर जेपरी से प्रथम 14 पर्व लिखा हो आत्मिक दान सब पाइबा एकांत चेष्टा कर स्पष्ट स्पष्ट रूपे मुझे प्रकाश कर देखु एथिरु आमाने आमानकर मंडली गुड़िक चारिआडे बहुत उणा पड़ू आत्मिक दान सब पाइबा किए चेष्टा करुच्ची आत्मिक दान सब कौन आत्मांकर केतोटा दान अच्छी क्या जना भी ना ताहा अनेक शिक्षक प्रचारक अच्छा एगुड़ाक आदौ नियंती ना जोटा को निहाती नवा कथा पवित्रात्मा सब गुरुत्वपूर्ण बिना पवित्रात्मा आमे पूरा दुर्बल पवित्रात्मा पाइले आमे शक्ति प्राप्त हो एवं तापरे आत्मिक दान सब आत्मांकर से 9टा दान लिखाई प्रथम करंती 12 पर्व 8 9 10 पदरे आउ ये सब दान पाइबा एकांत चेष्टा किए चेष्टा करुच्ची बुद्धर वाक्य ज्ञानर वाक्य विश्वास आरोग्यकारी शक्तिर दान नाना शक्तिर कार्य करिवार दान आउ पुणी भाववाणी भिन्न भिन्न आत्मा चिन्हवा विभिन्न परभाषा किए ये सब चिंता करुच्ची प्रार्थना करुच्ची केही करंती नाही पवित्रात्मा पाइबापी कई प्रार्थना करती ना अनेक शिक्षक प्रचार अच्छा ये सब्जेक्ट ही से सब नियंती ना केते आमे उणा पड़ी सब अच्छु एमती खोला स्पष्ट भाव से समल पट्टनायक स्त्री समस्त परिवार बड़ झील स्वामी सहित स्वामी जी की से चेन्नई गोटे चर्च पास्टर अच्छा से झील एपरी अनेक सब उपस्थित भी थे यहाँ निहाती दरकार आमर आत्मिक जीवन दुर्बल आम जहाँ चाहूँ आम पाइपारूना सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन आत्मा साहाय्य करने बाइबल लिखा आम सेमती करूना जो प्रार्थना गोटे नॉर्मल प्रेयर आम करुचु सेमती हो पार ए स्त्री लोक पाखे 2टा आत्मांकर दान कार्य करुला गोटे बुद्धिर वाक्य आउ गोटे विश्वास बुद्धिर वाक्य से कहला जो जीशु कहले संतान मानकर आहार कुकुर मान को देवा उचित नहीं से कहला हाँ प्रभु कुकुर मान संतान मानकर मेजरू पड़ा गुंडी गुंडा ऐठा खाती से आउ कि कहले ना जीशु कहले गो नारी तोर बड़ विश्वास तो इच्छा तो प्रति घटू ताठारे विश्वास देखिले कहले बड़ विश्वास 2टी आत्मिक दान ताठी कार्य करुला आत्मिक दान जदि कार्य करिवो आत्मा कार्य करिवे आउ से प्रार्थनार उत्तर न मिलिकी रहिबो नाही आश्चर्यकर्म निहाती हब कारण लिखा हो जो प्रभुंर आत्मा से स्वाधीनता से प्रभु जीशु शिष्य मान पवित्र आत्मा प्राप्त होगा प्रथम आज्ञा देले दृढ़ भाव में आउ ता छड़ा आउ से किसी करें कारण गोटे परीक्षा समय समस्ते से पड़गले आज सीना आम नॉर्मल अच्छु जो सेमती गोटे घड़ीचंद्र मुहूर्त परीक्षा आसो समस्ते पड़जा कि बोली आमर धर्म जीवन रहा पवित्र आत्मा निहाती दरकार एक मो गुरुत्वपूर्ण भाव में सब कथा कहती मो मध्य परिवर्तन यही केमी पवित्र आत्मा कार्य आरंभ है आम मंडली सबुरे प्राय समस्ते किपरि पवित्र आत्मा प्राप्त हो परभाषा भावनी इत्यादि सब कर सब चलुंट आईपरी अनेक कथा कहली से मकर छतर कथा प्रभु मत किपरि से नेले
ମୋତେ ପାଷ୍ଟର କରି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିଲି। ଆଉ କେମିତି ଅନେକ ସତ୍ୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କଲି, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର ସେତେବେଳେ ତ ସେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲି ଏସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଲି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ସବୁବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ମାତ୍ର ଏବେ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଣା ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ରହୁଛି ଏଠି ତାହେଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କେବଳ ମୁଁ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋର କିଛି ସେଥିରେ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁକରି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମୋତେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ କଥା ଭଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସହିତ ଯାହା ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହଁ, ସେ କେବଳ ବାହାରକୁ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ କି ଭଲରେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ କରି ଲୋକମାନେ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେମିତି ନିଷ୍ଠା ପାଇବ, ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଯତ୍ନ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବେ, ପରଭାଷା ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରି ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ମାନୁଥିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ସେଇ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆଉ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନିକି ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁଲ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କହି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ଥରେ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୋଜିବେ, ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ କିଛି କଥା କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମନ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି। 10 ଦିନ ମୁଁ ଉପବାସ କଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିବା ସହଜ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କାନ୍ଦିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। 10 ଦିନ ମୁଁ ଉପବାସ କଲି, ଦିନ ରାତି କିଛି ନ ଖାଇକି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁହ। ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି, এইଠି ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ସବୁ ଡାଉନଫଲ୍ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଡାଉନଫଲ୍ ହେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିବିନି। ମୋ ଉପରେ କମିଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁର ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋତେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦିଅ। ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେ ଜିଓସେଫରେ ତାର ଡାହାଣ ବାମକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବି, ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। କାରଣ ସେ କମିଟି ବାଲା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି, କମିଟିରେ ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ମାନୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ତାହେଲେ ଏମାନେ ମୋ ସହିତ ଏକମନା ହେବେ, ୱାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ହେବେ? ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ହେବ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ଏସବୁ ଝଡ଼ା ଫଡ଼ା ପଲିଟିକ୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାଡ଼ନା ନିନ୍ଦା ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଆସୁ ସେଟା ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ। 10 ଦିନ ଦିନ ରାତି ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦି କାଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ ଗଲା, କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବବାଣୀ ନାହିଁ। ମୋର ଉପବାସ ଚାଲିଛି। ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଦିନ ଗଲା, ଦିନ ରାତି କରି କିଛି ଖାଉନି, ଉପବାସର ସହିତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ହେଲା, ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ତାର ବାଡ଼ ମୋତେ ଘେରିକି ରହିଛି, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତା ଭିତରେ, ମୋତେ କେହି ମୁକ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ସେ ତାର ବାଡ଼ର ବାହାରେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛି, କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ଡାହାଣ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଦେଖେଇଲେ, ଯେମିତି ସେ ଡାହାଣ ହାତ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ଦେଖେଇଲେ, ସବୁ ସେଇ କଣ୍ଟାର ଆଉ ବାଡ଼ ସବୁ, ତାର ବାଡ଼ ସବୁ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ସବୁକୁ ଧରିଲେ, ସେଇଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ହଠାତ୍ ଯୀଶୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମୋତେ କୁହାହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିକି, ଆଉ ମୋତେ କୁହାହେଉଛି ଏଇଟା ତୁମର ଫିଲ୍ଡ, ଏଇଠି ତୁମେ କାମ କରିବ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତର ମୋତେ ଦେଖାହେଉଛି। ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଫିଲ୍ଡ। ତାପରେ ମୋର ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ବହୁତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କରେ
ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଯେମିତି ସେ କନ୍ଧମାଳକୁ ଗଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। 42 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁଠି ମୋ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଆରୁ ଦେଇକରି ଗଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରି ସେମାନେ 2 ଥର କରି ମୋତେ ସେମାନେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଲା। ଦେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ଲେଖିଦେଲି, କୌଣସି ଦୋଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାହାରି ଆସିଲି ମୁଁ। ସେଇ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମୋ ପଛରେ ଆସିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଆସି ମୋତେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ। ମୁଁ କିଛି କଲେ, କାହିଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ସେଦିନ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ସବୁ ଖୋଲା କରି କହିଦେଲି। ତାପରେ ମୋତେ ସେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କକୁ ବିବାହ ଭୋଜି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖି ଆଉ ମୋତେ ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ, କାରଣ ମେନ୍ ଯିଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ସେ ଭାବବାଣୀ କହେ, ତୁମେ ଏଠିକି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଲେଖି 16ଟା ଖାତା ମୋର ସରିଗଲାଣି। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲି, କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। କହିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ କଥା। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାରିଣି, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବନାରେ କିଛି କଥା କହିଦେଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ 100% ମାନିଯିବି କି? ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ସୁଦୃଢ଼ କରିକି ରଖିଛି। ତେଣୁ କିଏ କହିବ ଏଇଟା ଠିକ୍, କିଏ କହିବ ଏଇଟା ଭୁଲ, ସେଥିରେ ନାହିଁ। ମୋର ଆଉ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେପରି ଆଉ ଦାଉଦ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଝେ, ଅଧିକ ଜାଣେ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରେ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେବେ। ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ଲେଖା ହେଉଛି ସେପରି ଭାବରେ। ଯାହା ହଉ, ଏପରି ସବୁ କହି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି। ସେଇ ଆଉ କିଣାଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେମିତି ଏ 2ଟା ଆତ୍ମିକ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଜଣେ କେହି ପଚାରିବ, ସେତେବେଳେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ଦିଆ ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ବିଜାତୀୟ ଆତ୍ମିକ ଦାନ କେମିତି ଗଲା? ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଛାୟା ଭାବରେ ଥିଲା, ଆଗାମୀ ସମୟର ସୂଚନା। এই ବିଜାତୀୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟା ସେ କର୍ଣ୍ଣିଲଙ୍କ ଗୃହରେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ବିଜାତୀୟମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇଗଲେ। ତାର ସୂଚନା ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟର ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା, ସେଇଠି ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଦେଲେ ଆଉ ଯେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ତାର କନ୍ୟା ଭଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ এই ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ କହିଲି କିପରି ଏଇ 9ଟା ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦର୍ଶନରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଦିଅ, ରାଜି ହେଲେଣି, ଯାଅ ବୋଲି ମୋତେ ଧମକେଇ ପଠେଇଲେ। ତୁମକୁ ପଠଉଛି ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ମୂଳ ବିଷୟ ଶିଖ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଶିଖ। ଏଇଟା ଜାଣିନ ତମେ, ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ତମେ ନାହଁ, ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯାଇକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ନା ଆମର ସେଇ 11th କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, 11 ଶ୍ରେଣୀ ହେବ। 11 ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ପରେ ଆଉ କଲେଜରେ 4 ବର୍ଷ, ଏପରି 11, 4, 15 ବର୍ଷ ଯଦି ତୁମେ ସଫଳତାର ସହିତ ପଢ଼ିପାରିବ, ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯିବ। ତୁମକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେଠି MA କଲା ପରେ ତୁମକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ତୁମକୁ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକ ହେବ। ଏଇଟେ ତରବର ଭାବରେ ସେମିତି, ଯେମିତି ଜଗତର ନିୟମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ବି ସେମିତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଯାହା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିପାରେ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଛ ମୋର କଟିବନ୍ଧନ କାଟି ବାନ୍ଧି ଅଛି, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି କି? ମୋତେ କୁହ ପ୍ରଭୁ। ଖାଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ଦୂର କଥା, ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତା ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାହିଁକି ଦେବ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କଲି, ଦିନ ରାତି କିଛି ନ ଖାଇକି। ମୋତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା। ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହି ଜଣେ ଯୁବାଲୋକ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିବାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ 9ଟା ଦାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ନିଏ। ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖୁଛି ମୋ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତିର ଦାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହିପରି ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନକୁ ମୁଁ ଦେଖେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମୋର ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ନହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସାରେ ମଣିଷ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ।
ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର। ତେବେ ସବୁ ବିଷୟ ସହଜ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ଏପରି ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି। ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ କ'ଣ ନା ବାପୁ ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ଆଉ ଲିଟୁ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଲିଟୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାଆ କେବଳ ସେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା, କାହିଁକି କ'ଣ ବିଶେଷ କାମ ବୋଧେ ପଡ଼ିଥିବ। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ କହୁଥାନ୍ତି, ଜଣେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ବାପୁ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ହଠାତ୍ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ମୋର ଶେଷର ବାକ୍ୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଯାହା ଦେଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କଲେ ଆଉ ଡାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଡାଡ଼ି ମାନେ ସାମଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାଡ଼ି ଡାକନ୍ତି ସେ ହୋମ୍ରେ। ଆଉ ସେ ଆସିବେ ଏସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ବେଞ୍ଜନ ଭାଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେ ବାପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଲିଟୁ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଲି ବେଞ୍ଜନ ଭାଇକୁ ଟିକେ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଆସିବେ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ପୁଣି କିଛି ବିଶେଷ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗଲି, ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଏଇ ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବର ତାର ଆଉ ତାର 40, 41 ଏବଂ 42 ପଦ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଖାଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗିନା ପାଣି ଦେବ, ପୁରସ୍କାର ହରେଇବ ନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ମାସରେ ଥରେ ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି ମୋତେ ସେ ହୋମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାପା ମା ପୁଅ ଆଉ ସେ ଲିଟୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ମା ସେମାନେ ବସିକି ଭଲରେ ଗୋଟେ ଗିର୍ଜା ହୁଏ। ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଦିନର ହେଲେ ଲଞ୍ଚ, ରାତିରେ ହେଲେ ଡିନର କରିକି ପଠାନ୍ତି। ଏମିତି ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲିଟୁ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ ସେ କରନ୍ତି, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି କରି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ବନାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ମଟନ୍ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଏ, ଭଲ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳେ ନାହିଁ କେବେ। ଯେତେ ଯାହେଲେ ତାଙ୍କର ଥିବ ସେ ଚିକେନ୍ ହିଁ ଥିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ମଟନ୍ ପସନ୍ଦ କରେ। ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏମିତି ବିରିୟାନୀ, ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ପସନ୍ଦ କରି, ମୁଁ କ'ଣ କରେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେୟା କରିବୁ। ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରି ସେ ବାପୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ସେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଆଉ ମାନେ ସେ ମଟନ୍ ହେଇଥିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଉ ସେ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ସେ ମିଠା ଦହି ଥିବ, ଆହୁରି ମିଠା ଥିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ରେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଣେ। ଏତେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମୋତେ କହିଥିଲେ ଭାଇ ଏଥର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାସର କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନ ଏଇଟା, ଆପଣ ଆସିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଛି, ସବୁ ଭଲରେ ଥିଲେ, ଭଲରେ ପୁଣି ଖାଇ ପିଇକି ଆସୁଛି। ତା ବାହାରେ ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦାନ ଦଶମାଂଶ ବା କେବେ କୌଣସି ମାନ ଥିଲେ, ଭାଇ ଏଇଟା କିଛି ମାନ। ଏତେ ଭାବରେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଶୁଣିକି କେମିତି ଯିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ବୋଝ ନେଇକି ମୁଁ ଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଯେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖି ଉଠି ବସିଲେ ଭାଇ। ଆଉ ସେ ଲିଟୁ ଏକଦମ କାନ୍ଦ ହେଇକି, ଭାଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯିବ କହିକି ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ବେଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆସି ଗିର୍ଜାରେ ବସିଗଲେଣି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ କହିକି ମୁଁ କଲି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କାଳେ ପଳେଇଯିବେ କହିକି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଆଉ କରିହେଲା ନା ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ନା କ'ଣ ହେଲା ଜଣେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କିଛି ଚାଲୁନାହିଁ କରୁନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଭାଇ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଉଛି ବାପୁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହଠାତ୍ କେମିତି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି, ମୋର ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଫିଲିଂ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ହାତ ଚାପିକି ଘଷୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଖରା ଗରମ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଖରା ଗରମରେ।
ଆଉ ନାଇଁ ଆଜି ଯାଇନି, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ କ'ଣ କରିବା, ଖରା ହେଉଛି, ଦରକାର ବେଳକୁ ଆଉ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ସେ ଯିବା କଥା ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଛୋଟ ବଡ଼ କାମରେ। ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେସବୁ ତ ପଛ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲି ଭାବିଲି ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଗପ ମାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁରେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଲରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଛି, ସେ ଖରା ଗରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି ତ। କେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଲି ମେଘ ଫେଘ ଦେଖଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କାଲିର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିଗଲି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 11ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୁଁ ରହିଗଲି। ଯେମିତି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ରହିକି ମୁଁ ସେଠି ଗଲି। ଭାଇ ଆପଣ ଘରେ ଫୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ରହିଯିବେ ଏଇଠି। ସେ ବାପ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖରେ ଆଉ 2ଟା ବେଡ଼୍ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁବେ, ଆଉ ଏମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଆଉ ସେ ଲିଟୁ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଁ କହିଲି କରନି ସେମିତି, ଟିକେ କମିଗଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଯାଇକି ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବାର ପୁଣି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କରିସାରିଲା, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ କରେ। ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ, ଗୋଟେ କାହିଁକି ସେମିତି କରୁଛ, ମୁଁ ଘରେ ଗଲେ ଖାଇବି। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରହିବେ। ନାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ଅଛି ସେଠିକି ଘରକୁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଯିବାଟା ଭଲ ନା, ଆପଣ ସକାଳୁ ଯାଇପାରିବେ ନା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ସବୁ କମିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାହାରିବି, ହଁ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ବାପୁ ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଥିପାଇଁ, ଆଜି ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ। ମନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୋଝ ଭାର ଆସେ, ଗିନାଏ ପାଣିରେ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କ'ଣ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡଟା କରିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣାଶୁଣା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ନ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପଦେ କଥାରେ ସେ ଟିକେ ଘର ଯିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମୁଁ ଅଛି, ସେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗିଜା ଚାଲୁଥିଲା ବୋଧେ ଉଠେଇ ପାରିନି। ମୁଁ ପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ, ଭାଇ ନା ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ, ହଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛୁ, ଆପଣ କାଲି ଆସିପାରିବେ। ଖରା ଗରମ ତ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ତ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତୁମର ନାଇଁ ଭାଇ ଠିକ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆର ପ୍ରଭାବ ତ କାଲି ରହିବ କଟକରେ, ଯଦି ତୁମର ସେଠି ନ ହେଉଛି କେମିତି ହେବ, ଦେଖିବା କାଲି ସକାଳର ବିଷୟ କ'ଣ। ପରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ନା ନା ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ କରିନି, ଆଜି ସକାଳେ କଲି। କ'ଣ କେମିତି, ସେ ବାପୁ ଭାଇ କହିଲେ ଭାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଜି କହିଲି କ'ଣ ଠିକ୍ କେମିତି ବର୍ଷା କାଲି ହେଇଛି, ହଁ ଭାଇ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପାଗ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଥିବ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜି ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ପାଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସେ ଆଉ ମୋତେ ଡାକେ ପଜିଟିଭଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସ୍ୱାମୀ ଏତେ କପରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ତାର ଯାହା କିଛି ସେ ତାର ଦାନ କି ଦଶମାଂଶ କିଛି ରଖିଛି, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ମୋତେ ସେ ଦିଏ, କାରଣ ସେଇପରି ଭାବରେ ମୋ ଠାରୁ ସେ ଉପକୃତ ବି ସେ ଆଉ ସେ ହେଇଛି, ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆଉ ଫୋନ୍ କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୋଯୋଗ କରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେ ତ ଥରେ କହିଲେ ବହୁତ ଖରା ଗରମ ହେଲେ ଆପଣ କାର୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ମୁଁ ଆଉ ସେ ପଇସା ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଉ ଯିବା, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଭଳି ହେଉଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା, ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେଉଁ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଟିକେ ପାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି। ଲୋକ କ'ଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି, ସମୟ କିମ୍ବା ଅସମୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଡରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି କହି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏ ପାଖେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ସୁବିଧାରେ। ଭାର ନେଇକି ମୁଁ ଯାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ାକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତ କହିଲା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛୁ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ନେଇଗଲେ, ମୋତେ ସେ ପୁଅଟା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିବି କି? ନାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ହାତ ବଢ଼େଇ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତ ଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ? ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ସେତେବେଳକୁ କେବଳ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ରହୁଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। 2ଟା ଯାକ ପ୍ରଭୁ କଲେ।
तापर कोटी है से कौच पुणी कांदिकी थरे प्रभु देले जे भाई आउ न देला परी बोले कौन है कथा कहूनी से अनेक दिन है भाई से कथा कहूनी ओ यहीटा देख प्रार्थना से एमती कथा कह आउ तू संभाली पारिनी एबे से प्रकार एत सुंदर से प्रथम फोन मझे से टिकर देह खराब है से फोन करके मत कह पास्टर जा प्रेज द लॉर्ड बोले हाँ आईवान ताना कौन है बाबू पास्टर जा मामा देह भल ना ताकू मुंड बिंधुची आउ बांति होची टिके तमें प्रार्थना कर बोले बाबरे चलो मामा कौन कौच बस ना कौन कौच हाँ टिके मामा को फोन देल ता सहित कथबार्ता करी आउ कौन है टिके ना भाई हठात मुंड बुलाऊँ एमती बांति होची कौन कर मत केमती होची ये भी घरे नहांती आउ आईभान फोन कला मत कहला परा पास्टर अजा को फोन करवा मु मो स्वामी को फोन करी घर को फोन करी जन भावुली से कौच पास्टर अजा को फोन करवा तुम तांको नंबर बाहर कर दियो शीघ्र तापर भाई मो नंबर बाहर करदेव से आपको फोन करी कथबार्ता करुँची मु प्रार्थना कली मुझे अच्छा ठीक अच्छे आईबान प्रार्थना है बर्तमान आउ माँ भल हो आउ पास्टर जा तुम आस शीघ्र मुझे से सन्ध्या समय थी मुझे आसबि नाई नाई सकाଳେ आस मु सकाଳେ जाए दिन में कहीकि आउ दिन से फोन कर टिकी केमती अच्छु टिकी कौन भाई पूरा भल अच्छी आ पु को दे तार सहित कथा कह मजा लगुच मत केमती माँ भल अच्छी पूरा तो प्रभुंर धन्यवाद हो तेणु प्रभु को धन्यवाद दे गत काली विशेष गोटे कार्य प्रभु साधन कले से बापू भाई हठात केमती से आउ से आउ लिटू भौणी बहुत व्यस्त कंदा कंदी कर आरंभ कर गोड़ दुईटा चलुनी से कहले भाई देखो प्रभु केमती प्रभु बाट रखी कार्य करती जदि प्रभु को आम सेमती धरी प्रभु सहित लगी से बाट देवे देख आज बाबू भाई एमती अवस्था अच्छी आज हूँ मासर प्रथम रविवार आजे से उपस्थित अच्छी मुझे नी दूर थे कि कड़ बाहर कौन ना कौन किसी विषय गोटे हो पारि था जो द्वारा मु घर को आसिली मुझे भार नेली जेहेतु से मोर किसी भार भी नौ परस्पर आउ भार ग्रहण कर बोली लेखा तेरे प्रभुंर धन्यवाद हो प्रभुंर वाक्य मनोजोग कले हितबोधे शौक लेखा से मंगल पाइ मनोजोग माने जहाँ प्रभुंर वाक्य कहे तदनुसार आम को किसी प्राक्टिकल कार्य करने को केवल थियोरी ना ताहले प्रभु मध्य प्राक्टिकल विषय चाहती तेणु आउ से कहले देख आम शीघ्र आसुच प्रत्येक लोक कर्मानुसार प्रतिफल देवाई कर्मानुसार कथानुसार ना कर्मानुसार प्रतिफल देवाई आमर पुरस्कार आमर संगे अच्छे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदारबानी कारबाशा कालाराबानी आकाराबांगालारा प्रभु तुम नाम को धन्यवाद को आदर समय निमंते सुजो निमंते हालेलुया गतकाली मध्य प्रभु आमर जो विशेष सेवा कार्य अनेक प्रभु ता देखी उपकृत होती उत्साहित होती आशीर्वाद प्राप्त होती तदनुसार प्रभु यथेष्ट भाव दृष्टि जहाँ आवश्यक था कटक तुम्हें देल इरवत्रमाणी कारवर्षा कला रवानी खारवा आउ से होम्रे विशेष भाव में सेवा कार्य साहाय्य कर से बापू भाई विशेष भाव में तुम्हें कार्य कर प्रभु तांग परिवार प्रति अनुग्रह दया कल जदि से मंडली थे नहांती तथापि से बुद्धिर सहित कार्य करुँच मत डाकुंट प्रत्येक मसरे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु तुम नाम धन्यवाद से टिकी ता परिवार प्रति तुम्हें अनुग्रह दया कर बड़ बड़ समस्यार सम्मुखीन से मात्र से सब तुम्हें दूर कर हालेलुया तुम चक्षु पृथ्वी चारिआडे एने तेने दौड़े आम को दयाकर वाक्य केवल श्रोता नुह तर कर्मकारी होगापी तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें आम मंगल हम तुम कंडा विधा पाद प्रणाम और चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम ही प्रार्थना करुँच आमेन पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशुर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती